ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಾರಟಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2025ರಂದು ನಡೆದಂತಹ ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this video is represented by Sri Guru Coaching Classes. In this video, I bring full explanation about December 13, 2025 maths questions. Okay, we are going to discuss your maths question one by one. Now, I am going to discuss your first question is, how many prime numbers are there between 1 and 11? This is your first question. 1 ಮತ್ತು 11ರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 11ರ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 1 ಮತ್ತು 11ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 1 ಮತ್ತು 11ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. In between 1 and 11 means we will not consider 1 and 11. Okay sir, which are the prime numbers means 2, 3, 5, 7. These 4 prime numbers in between 1 and 11. Okay, these 4 prime numbers in between 1 and 11. 1 ಮತ್ತು 11ರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? 2, 3, 5, 7, 4 ಇದಾವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, the product of 999 and 9999 is 999 ಮತ್ತು 9999ರ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, 999 into 9999. Here we use one easy way to answer this question. What is that easy way means? All of you look at here. 9 9 ja 81, 8 carry. 9 9 ja 81 plus 8 89, 8 carry. 9 9 ja 81 plus 8 89. Okay sir, after multiply with the first number, first digit, next we don't need about multiplication, we will copy it. How sir? Look at here. First place as plus, we will write next 1 is here, 9 is here, 9 is here, 8 is here. Next once again 2 plus 1 is here, 9 is here, 9 is here, 8 is here. Next 3 plus 1 is here, 9 is here, 9 is here, 8 is here. Like this we will copy the same number. ಅಂದ್ರೆ 999 into 9999 ರಲ್ಲಿ 981 8 ಕೈಲ, 981 plus 8 89 8 ಕೈಲ, 981 plus 8 89. ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುಣಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 9 plus 1 10, 1 carry. 9 plus 9 18 plus 1 19 plus 1 20 plus 120, 2 is carry. 8 plus 9 17, 17 plus 9 26 plus 1 27 plus 2 29, 2 carry. 8 plus 9 17, 17 plus 9 26 plus 2 28, 2 carry. 8 plus 9 17, 17 plus 2 19, 1 carry. 8 plus 1 9. Okay, all of you look at here. ನೋಡ್ರಿ, 1 9 plus 1 10, 1 ಕೈಲ. 9 9 18 plus 1 19, 1 10 20, 2 ಕೈಲ. 8 9 17, 17 9 26 plus 1 27 plus 2 29, 2 ಕೈಲ. 8 9 17 plus 9 26 plus 2 28, 2 ಕೈಲ. 8 9 17 plus 2 19, 1 ಕೈಲ. 8 1 9. 99,89,001. 99,89,001 is your answer. Option C. Okay, we will move to your next question. Your next question is, the product of 0.2 and 0.03 is 0.2 ಮತ್ತು 0.03ರ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 0.2 into 0.03. There is no need worried about decimal point. There is no need worried about decimal point. Okay sir, without decimal point we will do multiplication. 2 3 is 6. Okay, after this, after point 1 digit, after point 2 digit,
We will back 1 place, 2 place, 3 place back. We will put point, decimal point. Now 0.006 is your answer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? 2 3 6 ಬರೆದ್ವಿ ಸರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂಕಿ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂಕಿಗಳಿದಾವೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 3 ಅಂಕಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಆಯ್ಕೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. We will move to your next question. The sum of all factors of 64 is 64ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಮೊತ್ತವು. Okay sir. How will we find 64 factors? All factors means we do prime factorization. What sir? 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 6 is 8, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೀಕರಣ 2 3 6, 2 2 4, 2 14, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1. 64ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು. 64ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 64 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2 ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್. 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 8 16 32 64. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ 64 ಇವೆರಡು ಫಿಕ್ಸ್, 1 ಮತ್ತು 64. 1 and itself. Okay, the factors of any number 1 and itself is fixed. These two are fixed. Except this 2 is come how many times it's not important. Only we will write only 1 times 2. Next 4 8 16 32. Okay sir, we will do addition. 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, 7 plus 8 15, 15 plus 6 21, 21 plus 2 23, 23 plus 4 27, 2 is carried. 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12. 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, 7 8 15, 6 plus 6 21, plus 2 23, 23 4 27 ಕೆಳ ಬಂತು 2. 1 3 4, 4 6 10, 10 2 12. 127 ಉತ್ತರ. 127 is your answer. Option C is correct answer. Option C. Okay, we will move to your next question. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. The greatest common factor of 20 and 30 is 20 ಮತ್ತು 30ಗಳ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು. Okay sir. All of you know 20 and 30. We will write here. We will start with the smallest prime number 2. 2 1 ja 0 as it is. 2 1 ja 2 15 ja. Sir, 2 is not possible for both. For HCF, we will consider for both prime number. 5 is possible. 5 2 ja 5 3 ja. Now these two are not divisible by the same table means we will left here. 2 and 3 are not divisible by same table means we will left here. 2 into 5. 2 into 5 equal to 10 is your answer. Okay, 2 10 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ತೆಗೆಯುವಾಗ 2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ತಗೋಬೋದಾ? ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, 1. ಎರಡನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 10 20, 2 15 30. ಎರಡು ಮುಗಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು, ಸಾರಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. 5 2 10, 5 3 15. 2 ಮತ್ತು 3 ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇವಾಗ 2 3 ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 5 10, 2 5 10 is your HCF. 10 ನಿಮ್ಮ ಮಸಾಹ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ The following on simplification gives, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Here he given addition as well as subtraction. What can we do? We will do addition first. Okay sir, what is addition means? 6.082 60.82 608.2. We will do addition first. Nothing is there, 0 0 0. 2 as it is 2,
8 plus 2 10, 1 is here. 8 plus 2 10 plus 1 11, 1 is here. Decimal point. 6 plus 8 14 plus 1 15, 1 is here. 6 plus 1 7, 6 is as it is. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6.082 60.82 608.2 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 2 10 ಕೆಲ ಬಂತು 1 8 2 10 1 11 ಕೆಲ ಬಂತು 1 6 8 14 plus 1 15 ಕೆಲ ಬಂತು 1 6 1 7 6. Now only this one is left. ಇದು ಉಳಿದಿದೆ 675.102 subtraction what 0.6082. Sir, here nothing means 0 will be here. What can we do? 10 minus 2 8, 12 minus 9 3, 1 10 minus 1 9, 11 minus 7 4, 5 minus 1 4, nothing is there 7 6. Okay, 10 ರಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದರೆ 8, 12 ರಲ್ಲಿ 9 ರಲ್ಲಿ 3, 10 ರಲ್ಲಿ 1 ರಲ್ಲಿ 9, 11 ರಲ್ಲಿ 7 ರಲ್ಲಿ 4, ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್, 5 ರಲ್ಲಿ 1 ರಲ್ಲಿ 4, 7 ಕ್ಕೆ 7 4 674.4938 674.4938 option B is correct. Okay, like this means we will write plus one side minus one side. Plus ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 0.1 into 0.1 into 0.1 is equal to 0.1 ಗುಣಾಕಾರ 0.1 ಗುಣಾಕಾರ 0.1 ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಿಂದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿ, ಎರಡು ಅಂಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿ, ಮೂರು ಅಂಕಿ, 1 2 3 ಅಂಕಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ 0.001 ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 1 ja 1 1 1 ja 1 I written 1. After decimal point, one digit is here, one digit is here, one digit is here. 1 plus 1 2, 2 plus 1 means after decimal point. 3 places means 3 places back, put decimal point. Your answer is 0.001. Option B is correct. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ 0.001 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 3/2 ಡಿವಿಷನ್ 3/2 into 2 plus 3/2 is equal to 3/2 ಭಾಗ 3/2 into 2 plus 3/2 ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. All of you look at here, 3/2 division 3/2 plus 2 plus 3/2. All of you here mind it, you will use a one trick is here. Some of people know, some people don't know. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನು ಸರ್? Same number will division will go means answer is 1. 8/8 1, 6/6 1, 224 divided by 224 1, 8 divided by 8 1, 64 divided by 64 1 is answer. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂಕಿಗಳು ಭಾಗ ಅದೇ ಅಂಕಿ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದಾಗ. 3/2 ಭಾಗ 3/2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಉತ್ತರ 1. ಉತ್ತರ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3/2. Okay sir, sorry I done mistake is here. It is multiplication. Here multiplication is there, I done addition. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ, ಕೂಡಿಸಲು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. Okay sir, now according to rules 1 2 ja 2 1 2 ja 2 plus 3/2 ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಾಕಾರ 1 2 2 plus 3/2. Now directly you do 2 2 ja 4 4 plus 3 7/2 2 2 4 4 plus 3 7/2. Okay na, this is your answer. 7/2 is your answer. Option C is correct. 7/2 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now your next question is 999 divided by 1000 in a decimal form is
999 ಭಾಗಿಲೆ 1000 ನ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪವು ಓಕೆ ಸರ್ 999 divided by 1000 999 ಭಾಗಿಲೆ 100. All of you follow here. What is in the numerator? Write as it is. After that, how many zeros are there? 3 zero means 1 digit, 2 digit, 3 digit back. Put decimal point. This is your answer. Once again, how many zeros means that much place back. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೊನ್ನೆ ಅದಾವ, 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ 0.999 0.999. Option C is correct. Okay, your next question is 0.238 is equal to the fraction 0.238 ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ರೂಪ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, here ಉಲ್ಟಾ 0.238 we are going to do its into fraction means first we will write 238 as it is. After that, after point how many digits? 3 digits means below 1 after 3 zeros. Now we will do check these two are go cancellation. Yes sir, in two tables these two are go cancellation. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 is left 18, 2 9s are 18. Next 2 5s are 10, 2 zeros as it is. Once again they will not go cancellation means it is final answer 190 divided by 500. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.238 ಇದ್ದಾಗ 238 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗಲೇ 1 ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳದಾವ ಅಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ, ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 1 2 2 1 2 1 ಉಳಿತು 18 2 9 18 2 5 10 2 0 2 0 ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ 119 ಭಾಗಲೇ 500 190 divided by 500. Sorry, 119 divided by 500 is your answer. Okay, option A. We will move to next question. Okay, once again students, if you are interested to want summer vacation as well as regular classes for 4th, 5th, Navodaya and other coaching, other residential exams means please contact below number. You are not subscribed to our YouTube channel means subscribe it, like it, share as much as possible from your side. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೋದಯ, ಸೈನಿಕ, RMS ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ 100 centimeter square converted to meter square is 100 centimeter square ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾದಾಗ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ. ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ means centimeter square means you must write 2 times 100 and this centimeter will get cancelled, it will become centimeter will get cancelled, it will become meter square. ನೋಡಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಗಲೇ 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಡ್ತಾ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಲ 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಗಲೇ 2 ಸಲ 100 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 get cancelled, 1 divided by 100 is nothing but 0.01 meter square. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 2 ಕಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 ಭಾಗಲೇ 100 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 0.01 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, 0.01 meter square is your answer, ಉತ್ತರ. ಓಕೆನಾ? we will move to next question. A train left Delhi for Jaipur at 10:45 a.m. and reached Jaipur at 3:30 p.m. The time of the journey is ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ರೈಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:45ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಜೈಪುರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡು? We will do subtract 3:30
1 second, sorry. We will subtract 330. We will subtract 1045 from 330. ಸರ್ ನಾವು 3:30 3:45 ಕಳೆಯಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, -1 + 60 ಅಂದ್ರೆ -1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು +60. ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಗಂಟೆ 90 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, +12 14 ಗಂಟೆ 90 ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆಯಬಹುದು. 5 5 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮಿಷನೂ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 60 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಇರೋದು 2 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, 30 ನಿಮಿಷ ಇರೋದು +60 90 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, +12 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 14 ಗಂಟೆ 90 ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಾಗ 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 4 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, 4 hours 45 minutes. 4 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ, 4 hours 45 minutes. We will move to next question. The missing number in the given expression is. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 58394 divided by 86. All of you look at here. I will give you the shortcut tricks. What sir? Now we will cancel means we will cancel it. 2 4 ja, 2 3 ja, 2 2 ja 4, 1 is left, 2 9 ja, 2 1 ja, 1 is remaining, 19, 2 9 ja, 2 7 ja, 43 1 ja 43. I think 43 6 ja. Next what is left, something 43 6 ja, 43 7 ja, 43 9 ja. Otherwise you have got means we will do 86 divided by 58394. How sir? 86 6 ja 6 6 ja 36, 3 carry 6 ja 48 plus 3 51 means 31 minus 6 7 8 minus 2 6 0. Next I am going to take 9 as downside means once again 7 ja 7 6 ja 42 4 carry 7 8 56 okay 7 ja 7 6 ja 42 4 carry 6 7 8 ja 48 plus 4 okay 48 52 9 minus 2 7 7 minus 2 5 there is some mistake I done. Okay, I will check one second. Below miss agena 58394 okay 86 58394 6 6 ja 6 6 ja 36 3 carry 6 8 ja 48 plus 3 51 3 6 ja 30 minus 6 7 8 minus 2 6 5 minus 5 0. Next I will take 9 as downside 72 8 8 ja 64 8 6 ja 48 8 64 60 okay 8 7 ja now 7 how sir look at here 7 6 ja 42 4 carry 7 8 ja 56 plus 4 60 9 plus 2 7 7 0. Next I am going to take 4 is here 9 9 6 ja 54 5 is carry 9 8 ja 72 plus 5 75 sorry 72 plus 5 77 okay 0 0 0 okay ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಡ ನೋಡಿ 86 ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಭಾಗಿಸಿದೀನಿ 86 ಆರ್ಲೆ 516 67 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ತಗೊಳ್ತೀರಾ 86 7 602 77 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 86 9 774 ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 679 ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ 86 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
2 times they subtract means we will do subtraction of 2. How many times? Same number ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ 86 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 86 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 86 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, when we have same number means we will do this one. Okay, 677 is your answer. 677 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. Option A is correct. Option A is correct. Okay, next question. There were 500 eggs in a box. 3/25 of them broke and one of 5 of them total are kept for the guest. The number of eggs which can be used is. Okay, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 500 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3/25 ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು 1/5 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 500 eggs, 3/25 ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದಾವೆ. 3/25 into 500, 25 1 25 2 50 0 23 60 eggs are broken. 60 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎರಡು ಒಡೆದೋದು. 3/25 into 5 30 20 65. 1/5 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 1/5 of the total are kept to be for the guest. ಟೋಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1/5 into 500 ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1/5 ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನಾಗಿವೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ eggs 1/5 are kept to for the guest. Okay, 5 1 500 500, 1 into 100 is 100. Total 160 eggs. Okay, 60 are broken, 100 for the guest. 60 ಹೊಡೆದೋಗಿದ್ದೇವೆ, 100 ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 500 160 are used means how many are remaining? Okay, 0 10 minus 6 4 5 minus 2 3 340 eggs are remaining. ಓಕೆ, 500 ರಲ್ಲಿ 160 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 340, 340. Understood? This is your answer for the 54th question. Okay, my dear students, your next question is: a shopkeeper bought a wall clock for 200 rupees and sold it at a profit of 40 rupees. The selling price of the wall clock is. Okay, ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯವನು 200 ರೂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ 40 ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಭ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಭ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಲಾಭ 40 ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. We will do addition of cost price as well as profit means we will get, okay, selling price. ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. What's up? 240 rupees, 240 ರೂಪಾಯಿ. Which option is correct? Option C is correct. Option C is correct. If he lost means we will do subtraction. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕಳಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A fruit seller bought apples for 1500 rupees and spent rupees 100 in bringing the apples to his shop. He sold these apples for total 2236 rupees. How much profit did he earn? This is the question. Okay, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ₹5500ಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ ತಾನು ತಂದ ಆಪಲ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 2236 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆತ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. All of you look at here. This type of question means we will add this one as well as this one. Means the apples shop means transport, repairing, extra we will
spent for the cost price we will add to cost price. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ 1500 plus 100 rupees, total 1600 is the we are going to consider as cost price. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1600 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now sir, selling price is 2236 rupees, 2236 ರೂಪಾಯಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ ನಾವು. We will do subtraction. Our answer is, subtraction means 6360. 636 is what? It is a profit. 636 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಲಾಭ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಭ, ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಷ್ಟ. If cost price is low, sorry, high means loss. Selling price is high means profit. Option B is correct. 636 rupees. 636 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ. Okay, your next question. We will move to your next question. The length of the fifth side of a pentagon with perimeter 80 cm and the sum of lengths of whose four sides is 63 cm is. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು 63 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಂಚಭುಜದ 5ನೇ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You will do this type of question. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂದ್ರಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭುಜಗಳಿರುತ್ತೋ ಆ ಭುಜಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದು ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟದರಲ್ಲಿ 5 6 7 8 9 ಆ ಭುಜಗಳ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಭುಜದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Addition of four sides is 63 centimeter. He asked what is the length of fifth side. Length of fifth side is 17 centimeter. Why sir? Because we do subtraction from the total perimeter. Okay? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಹುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಭುಜ ಇದು ಏನು ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಹುಗಳು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 5ನೇ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, we will move to next question. Excuse me. A complete angle is equal to, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋನವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಕೋನ ಅಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸಮಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬ ಕೋನನೇ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಕೋನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ಣ ಕೋನವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಾ? 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಓಕೆ, ಲಂಬ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ಬೇಕು? 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 9 1 9 4 ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ 4 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ನಾವು 4 ಸಮಕೋನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮಗೇನಿದೆ? 4 ಸಮಕೋನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಯತದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯತ ಅಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಳಕೋನಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಯತ ಮತ್ತು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಲ್ interior angles equal to 90 degree. 90 degree into how many angles? 4 angles equal to 360 degree. ನೋಡಿ, ಆಯತದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ 4 ಕೋನಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ 90 × 4 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 is your answer. ಆಯತದಾಗ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? 4 ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಆಯತದ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. In a survey of 115 families, the number of children in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph. From the bar graph, the number of families having no child is. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 115 ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದೊರಕಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ತಂಭ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವ ಸರ್ವೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಸರ್ವೆ ಒಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಗು ಇರೋದೆಷ್ಟಿದೆ? 20 ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ 20. 2 ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ 30. ಸರ್ 3 ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ 35. ಸರ್ 4 ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ 5. ಓಕೆ, in a survey he given a bar graph. In bar graph, 1 child having families are 20, 2 children having families are 30, 3 children having families are 35, 4 children families are 5. We will add these, we will get 90 is here. 5 plus 5 10, 1 carry 3 to 6 plus 1. Okay, this is 90. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸೇರಿಸಿ 90 ಬರುತ್ತೆ. Total how many families are here? Total 150 families. In this 90 families are having children. 115 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 90 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ 25 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 25 families not have any children, any child. Okay, 25 families having no child is 25, option C. Okay, ಇಂದ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ, option C is correct. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.